Mevrimdi jana borekir Allah Taala'nın isminden başlayayım. Utta birinciden aytarım, ürp adat şariatка, dinge baş yet, birok din hiç kaçan şariatка baş iýbeyt. Jogorda Baykebez belgilegende ele albatta din bir. Allah Tebaraka ve Taala'nın Kur'an-ı Kerim'i hiç kaçan bir tamgası da bir hiç toçkası da özgörgen emes. Al Kur'an düşügen Allah, anı Kırgız diye Arap başka özünü buruğa hiç kimden hukuku dele jok. Birok Kırgızstanda bugün günde oşol jana aytyp atkan baykelerimiz Araplarda başka eken. Anın zakonu anday degen menen mana keche baykeler öttü, жазуучулар, manasçılar bardыгы kelip oşo şeriattın jol jobosу menen koyulup atata. Şeriatты hiç kaçan ürp adatка baş iýbeyt, ürp adat şeriatка baş iýet. Birok oşol ele kezde Kırgız elimizdin jakşynaka ürp adattary var, salttary var. Birok bular ürp adat saltlar kaçan Kur'andagy Allah Taala'nın ayatyna je paýgambardын körsetken jol jobosuna karşı kelbegen kezde al atkarylat, aga hiç bir karşılık bolboýt. Men suroğum bar. Abdüşükür Mırza aytсынчы, İslam dini kaysı kılımda negizdelgen? 571-yılı paygambar kelgenden keyin, paygambar törelgenden keyin, paygambar 40 yaşta Allah Taala'dan jönötülgen ıyık keremetli Kur'an'ı. Din degen al Arapka je Türkçe başka tanıdık emes. Al dindi kim musulmanmın degenden keyin, musulman degen sözün manisi baş iýүү, oşoga atkarуу degen söz. Men atym Abdüşükür. Menin bir kemçiligim bolsa, menin kede toğra emes işimdi körgön kezde el, al Abdüşükürdün kemçiligi deşkerek. Biz oşol Abdüşükür Mırza aytyp atpayбы? Bul biröөнүн kemçiligi bolsa al özünүn gana kemçiligi, başkanын kemçiligi emes. Misalı Kırgızlar dele Balançaевдин жаман ыры деп aytпай, сүйүү ырлары бул шермендечиликте эле жалпы Кыргыздын баарын жыгачап атпайбы? Андай болса ар бир обончуну, ар бир ырчынын фамилиясын так айтыш керек. Бүтүндөй Кыргызды жаманатты кылбай. Биз аныстагы жакшы ыр таппай карайлап отурабыз, а биякта чоор тартканга болбойт, ырдаганга болбойт. Бир жагынан айтат Мухаммед тыюу салган эмес, экинчи жагынан айтат ырдаганга болбойт. Муну кандай түшүнсө болот? Анан да менин суроом бар, кандай адамды мусулман деп айтабыз биз? Musulman degen, musulman özünün kolu menen, dili menen, başkalarga ziyan bermegen adamdı musulman deyt. Жок, качантан баштап, ал адам качантан баштап мусулман боло алат? Эмне кылгандан кийин? Siz sözüňizde baýlanşdyryp ketdiňiz, al misaktan beri musulman ekenbiz dep. To'g'rimi? Men antip aytkan jokmун, öşöntiп atышат dedim. Öşöntiп atышат. Eme bugün günde kandaydyr eme bolbosun, kayсы bagытta bolboňuzlar, kayсы emede bolboýly, bardygybız ertegi keçip kelgende akyrynda kelip ele kaýryly şariat menen, şariatyň jol jobosy menen jakşylyk jamanlykty uzatyp atabыз. Bul mындай лекциясы жок эле, так жооп берсеңиз. Мында мен эмне үчүн сурап атам? Мисалы Европадан атайын келип Мекке Мединага, анан ислам динин кабыл алып, анан кетип атпайбы мусулман болуп, туурабы? Анан демек динди расмий түрдө кабыл алыш керек экен да. Кандай дейсиз? Расмий түрдө кабыл алып, дин деген нерсе ал жүрөктөгү нерсе. Allah Taala'nын бирлигине, барлыгына, пайгамбардын хак пайгамбарлыгына тили менен чын жүрөгүнөн ишенгенден кийин ал бирөөнүн алдына барып документ алуу, кат алуу деген шарт жок ал. Пайгамбар хадисинде ар бир төрөлгөн бала Алланын барлыгына бирлигине иман менен төрөлөт, аны чоңойгондон кийин ата-энеси же аны Яхуди динине, же христиан динине, же ислам динине ата-энесин берген багыт тарбиясы менен кийин өзү ошол жолго түшүп кетиши мүмкүн. Бирок төрөлгөн ар бир жигит, ар бир кичинекей наристе жүрөгүндө Алланын барлыгына билген иман менен төрөлөт. Туура айтты. Бул кыргыз эли ал ислам дини түптөлгөнгө чейин эле жашап келген эл. Бул Орто Азиядагы эң байыркы эл. 1800-жылдарда Атургай Чохан Валиханов келип Кыргызстанда жазып атат. Ислам ибадаттарынан кыргыздардын түшүнүгү жок экен дейт. Мына азыр гана жаңы татар анан өзбек молдолор пайда болуп баштаптыр деп. Бул тарых, бул китепте жазылып турат. Муну эч ким танган жок. Анан бүгүнкү күндөгү исламчылар абдан агрессивдүү болуп атат. Мына сүйлөшө келгенде эле кагып силкип, андан ары өзүңдү алыстатып, анан келесоо тутуп сүйлөбөш керек да. Ислам дини, мына мен буларга суроо берет элем. Башка элдердин, башка өлкөгө барып, ошолордун каада салтын, үрп адатын өзгөрткөнгө укуктуу деген жери барбы? Эгер Мухаммед пайгамбар ошентип айтып кеткен болсо, кийин баланча жылдан кийин кыргыздардын барып салтын баарын өзгөрткүлө ушу мен айткан боюнча деп кеткен болсо, анда ойлонолук.
Бул бир. Анан менин суроомо жооп берген жок Абдушукур мырза. Адам качан мусулман болот десе, бул дин дейт, жүрөктө жүргөн нерсе дейт. Ал бала төрөлгөндөн эле жүрөгүндө бир дин орноп калбайт. Акыл эси жетилгенден кийин, бир нерсени түшүнгөндөн кийин барып бир динди кабыл алат. Ошондон кийин ошол диндин өкүлү болот. Бул бүт дүйнөдөгү диндердин баарынын эрежеси ушундай. Анан исламга келгенде эле төрөлгөндөн баштап эле бир диндин өкүлү болосуң деген бул болбойт да. Кудай эркин төрөткөн адамды. Эркин жаратат. Динден да, саясаттан да баарынан эркин жаратат. Андан кийин барып башы байланат адамдын. Ошондон улам бул кыргыздар илгертен эле өзүнүн эркиндиги үчүн жанын сайып келген эл, керек болсо. Бүгүнкү күндө бул кыргыздын каада салтын талкан ташын чыгарып баарын өзгөртүбүз деген ал жакшы саясат эмес. Жакшы жөрөлгө эмес. Мисалы кыргыздар барып арабтардын жашоо турмушун өзгөртөбүз деп аткан жок да. Эми үчүн бу бердеги кыргыздардын турмушун арабтардын турмушуна тууралап өзгөртүш керек баарын. Мен ушуга түшүнбөй атам. Мен даватчыларды көп көрдүм да. Бул кечеүнкү аракештер, анан кийин же билими жок, же эчтекеси жок, сантураган бир дамбалды кийип алган, мээсинде эчтекеси жок, башы боп-бош болгон бир балдар келип алып мага акыл айтат, мисалы үчүн. Сизди мен туура жолго салганы келдим дейт, жолукканда эле. Мен сурадым, сага ким айтты мени туура эмес жолдо баратат деп. Десем, иши кылып дейт, мен кыргыздын баарын туура жолго салышым керек. Сен өзүң биринчи туура жолго түшпөйсүңбү? Сен кечеүнкү аракечилиң, могу жерде бөтөлкө өткөзүп, бизден акча сурап турдуң эле. Бүгүн анан элдин баарын туура жолго салганы калдыңбы? Деген күндөрүм болду. Так ошондой болот да. Анан ушул балдар эмне кылып атат? Мен вообще Кыргызстандагы бу жалпы дин миссионерлери, даватчыларды карап отуруп, эң начар иштегени исламчылар экен деп койдум. Себеби булар ислам дининен үркүтүп атат. Мен буга кыргыз катары намыстанып атам. Анткени башка секталардын өкүлдөрү, же болбосо CNN каналындагы кетип аткан христиандардын миссионерлери, пасторлордун сүйлөгөндөрүн карап отуруп, анан биздин молдолордун кишини коюп аткандагы сүйлөгөнүн салыштырсаң, бул эми асман менен жерден таптакыр. Сайттагыны айтып атасыз. Элестетип көргүлө, азыр ар бир той берген кыргыз тойго эч кимди чакырбай, Абдушукур мырзаны чакырып, күнүгө ошол ар бир тойдо лекция окутуп атканын элестетип көргүлө. Анан кыз узатабы, бешик той береби, же келин алабы, улам эле Абдушукур мырзанын же болбосо жанагы мечитте кайсы бала дейт, дагы бир максат ажыны. Ислам дининин аброю калат бекен, калбайт бекен бир айдан кийин. Ушундай дагы пропаганда. Мен башында айттым сөзүмдө, үрп адат калп шариятка баш ийет, шарият үрп адат калпка баш ийбейт. Бирок кыргыздын баардык эле үрп адаты салты туура эмес деген болбойт. Кээ бир жакшы салт санааларыбыз бар. Шариятка каршы эмес, аларды аткарыш. Эч качан башка диндин эрежелери менен келип кыргыздын каада салтын өзгөрткөнгө эч кимдин акысы жок. Себеби бул байыркы эл, өзүнүн каада салты, өзүнүн үрп адаттары бар, ошону менен жашаш керек эң.